سندھ میں غضب کرپشن کی عجب کہانیاں ہمارے اس پروگرام کا مسلسل موضوع رہی ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑی کرپشن ہم سندھ میں دیکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتا ہے کہ سندھ پاکستان کا کرپٹ ترین صوبہ ہے، اور اس کی مثالیں ہم تقریباً ہر ہفتے کئی بار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور غضب کرپشن کی بے پناہ عجب کہانی، اور آج ہم آپ کو آڈیو اور ویڈیو ثبوت کے ساتھ سندھ میں ایک ایسی ہوش اڑا دینے والی داستان پیش کر رہے ہیں جس میں بقرعید پر کراچی کے قربانی کے جانور لانے والے بیپاریوں سے تقریباً 1 ارب روپے بھتہ وصول کیا گیا۔ پھر کرپشن کی رقم کی تقسیم پر پیپلز پارٹی کی ضلع کونسل ملیر کے حکام اور صوبہ محکمہ اینٹی کرپشن کے افسران آپس میں لڑ پڑے، اور یہ پوری صورتحال وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نالج میں باقاعدہ لائی گئی، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشنل کرپشن ہے، چیف منسٹر کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور اس کے باوجود اب اس پہ مٹی پانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اس کو دبانے کا عمل جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سندھ میں قربانی کے جانور لانے پر بھی کرپشن کے دھندے کی ذمہ داری قبول کریں، ورنہ کم از کم شرمندگی اور ندامت کا مظاہرہ ہی کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم مراد علی شاہ کی چھٹی کر دیں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، اور ان کے خلاف خود FIR درج کرائیں۔ غضب کرپشن کی یہ انوکھی داستان کچھ اس طرح ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک بھر سے بیوپاری کراچی میں قربانی کے جانور لاتے ہیں، جن سے غیر قانونی طور پہ پیسے بٹورنے کے لیے مبینہ طور پہ پیپلز پارٹی کی ضلع کونسل ملیر کے چیئرمین اور پیپلز پارٹی سندھ کونسل کے رکن جو سرکاری ٹھیکیدار بھی ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے سندھ حکومت کی باقاعدہ سرپرستی میں کراچی کے تینوں داخلی راستوں پر، یعنی کہ سپر ہائی وے، نیشنل ہائی وے اور ہب چوکی پر چنگیاں قائم کی گئی ہیں، جہاں سے بھتے کا یہ کاروبار چلتا ہے۔ یہاں تقریباً 5 لاکھ جانوروں کو شہر میں انٹری کے نام پر فی جانور 1000 سے 5000 روپے تک وصول کیے جاتے ہیں، اور اس طرح 1 ارب سے زائد کا بھتہ جمع کیا جاتا ہے۔ کہنے کو یہ پیسے لیے جاتے ہیں ہیلتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے، لیکن آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کا نظام کس طرح کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ جاری کرتا ہو نہ کرتا ہو 1000 سے 5000 روپے فی جانور ضرور حاصل کرتا ہے۔ لیکن جب اس کرپشن کے 1 ارب روپے کے حصے بکھرے کا وقت آیا، جو کہ بقرعید کے بعد تھا، محکمہ اینٹی کرپشن کے افسران، جن کا کام کہنے کو کرپشن کو روکنا ہے، اور پیپلز پارٹی کے ضلع کونسل کے حکام میں باقاعدہ ٹھن گئی کہ رقم کس انداز سے بٹے، جس کے بعد اینٹی کرپشن کے افسران نے 1 ارب کے اس گڑبڑ گھوٹالے کا ایک FIR درج کر لی ہے۔ FIR میں بتایا گیا ہے کہ ناجائز چنگیوں کے ذریعے قربانی کے جانوروں کے بیپاریوں سے پچھلے کئی برسوں سے سالانہ اربوں روپے بھتہ وصول کیا جا چکا ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے پورے سندھ میں جو گندم کی خریداری ہوتی ہے، سرکاری گندم کی جو خریداری ہوتی ہے اور سرکاری ویئر ہاؤسز میں رکھی جاتی ہے، وہ پوری کی پوری چوری کر کے بیچ دی جاتی ہے۔ وہ بھی اربہ روپوں کا کاروبار ہے، جو کہ مسلسل کئی سالوں سے 12 سال کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس سے مسلسل جاری ہے، اور آج بھی جاری ہے۔ اور یہ معاملہ جو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ سال ہا سال سے جاری تھا، جاری ہے، اور شاید جاری رہے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی اس سے باقاعدہ، اور پیپلز پارٹی کے کرتے دھرتے باقاعدہ اس سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کو اس کی پوری معلومات پہنچا دی گئی ہے، شاید اس سے پہلے بھی ان کو اس کی معلومات تھی۔ جب یہ کیس درج ہو گیا، پیپلز پارٹی کی ضلع کونسل ملیر کے چیئرمین سلمان عبداللہ مراد اینٹی کرپشن کے آفیسرز کی شکایت لے کے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ کے پاس پہنچے، اور انہوں نے ایک فون کال کی ریکارڈڈ آڈیو ٹیپ سنائی، جس میں 20 لاکھ روپے بھتے کی ڈیل ہو رہی ہے، اور اینٹی کرپشن کا افسر خدا کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس معاملے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اینٹی کرپشن سہیل انور سیال بھی شامل ہیں، ان پر اوپر والوں کا شدید دباؤ ہے۔ یہ ہے ثبوت۔ انور سے ملاقات تھی ہے سر؟ جی جی पोइ हाणे 5 जेको अमानत ॾियांसि थो पियो, असल में रिकवरी थी कोन हुई सर, सफ़ा घटि थी। 5 मां पंहिंजो अमानत हवाले कई आहे अनवर जे। मां पाण हाणे इहो शर्मिंदा थियां थो पियो त बाबा हिकिड़ी हेॾी सॼी असांजी पाण में डील थी आहे पैसनि जी, उन्ही खां पोइ हाणे पैसा बि पहिरियां बि 8-10 लाख रुपया जेके बि उहे बि विया, बाक़ी बि हे बि पैसा मां ॾियण जे लाइ तयारु आहियां। हर ॻाल्हि ज़मानत मुंहिंजी आहे, 20 लाख रुपया वॾी ॻाल्हि न आहे, पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु पैसा बि सभु ॾियां मां, पोइ बाद में वरी कमु बि ॿियो थी वञे उबतो सुबतो,
त पोइ माना इज़त न रहंदी, न तव्हांजी रहंदी न मुंहिंजी रहंदी। मथां खां असांखे एॾो ॾंडो आहे, ख़ुदा पाक जो कसम, तव्हां छा न ॿुधायो तव्हांखे। मथां खां ऑफिशियली आहे, मथां खां सर, हाई अप्स जो। अच्छा सर। जंहिंमें मिनिस्टर अची वियो, तव्हांजो CM अची वियो सर। जमीन साहब हींअर ई मूंसां ॻाल्हायो 15-20 मिंट में। अच्छा सर। अच्छा बाबा हमरान खे चओ त महिरबानी कनि पंहिंजो मथे सिस्टम त मिनिस्टर साहब खां मना कराई मूंखे। अच्छा सर। हाँ सर, इहो आहे। ऐं साहब खान वारनि खे चओ त किथां न किथां फोन कराई मिनिस्टर खे त भई महिरबानी कयो, असां महिरबानी कयो, असांखे हल्को असर रखो, तो ज़मीर साहब खे मना कयो, FIR असांखे न कढवायो, असांखे FIR खां बचायो। बाक़ी इंक्वायरी करे महिरबानी कयो, असांजी इंक्वायरी FIR हटी वही ना सही, वो माण्हू पंहिंजे हथ में माण्हू इंक्वायरी काॾे बि माण्हू उनजो रुख मोड़े सघे थो। ये है वो ऑडियो टेप जो कि तफसील से बता रहा है कि रैकेट है क्या, किस हद तक ये है। वज़ीर आला सिंध की मालूमात में भी है, वज़ीर करप्शन माफ़ कीजिएगा करप्शन नहीं, एंटी करप्शन सुहेल अनवर सयाल की मालूमात में भी है। और ये पूरे गोरख धंधे की तफसीलात आपने इस ऑडियो टेप में सुनी जो कि एंटी करप्शन इंस्पेक्टर उर्स जरदारी बयान कर रहा है। अब हम आपको इस गोरख धंधे के ठेकेदार और पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल के रुकन हाकिम अली जस्कानी की एक वीडियो भी दिखाते हैं, जिसमें एतराफ़ात की एक और मिसाल आपके सामने पेश होगी कि ईद कुर्बा के मौके पर चुंगी वसूल करने पर कानूनन पाबंदी है, लेकिन वो सिंध सरकार को खुश रखता है और इसके लिए बड़े आराम से ये करप्शन का भरपूर धंधा चलाता है। अज़ाना कुड़े गलो आई ते ई चुटकी हणदम वो भी ॾाढी ये ॿुधायां थो। पहिरीं चंद्रकोट ई दुर्गादी 10 तारीख़ 11-12 ॾींहं हलंदो फिरी हल्को हलंदो आहे, पोइ बि 13 बि हलंदो आहे, त उहो हल्को हल्को आहे। बाक़ी इहे 10 ॾींहं जेके आहिनि न, बाक़ी त जॻह न मिलंदी आहे। मरीज़ो सॼण खे ईद कराईंदो आहे, ख़ुशि थी वेंदा आहिनि, चवंदा आहिनि यार ठीकु आहे, मथो में चवंदो आहे, ॾींदो बि आहे, उनखां माण्हू सेठ हलंदो आहे। इहा ज़हन में रखी छॾे। ऑफिसर परे से कंदो आहे, जॾहिं ऑफिसर कुझु न कुझु जेब में पवे, जॾहिं ऑफिसर कुझु न न वो भल मथे टेलीफोन हुजनि, साईं अॼु हीअं थियो, अॼु हे अची वियो, अॼु हे मुसीबत किरी पई, अॼु जहाज़ मथो किरियो, ज़रे ख़ुदा बचायो, सम्झी न ॻाल्हि खे। पोइ इहे पोइ चवंदा ठीकु आहे बाबा माण्हू ठाहे रखण लाइ तयारु हो, न त हे 10 दफ़ा अक्सर ॿीहर कंदा रहंदा। दिलचस्प बात यह है, आपने देखा कि ये जस्कानी, हाकिम जस्कानी, ये वो ठेकेदार है जिसके ज़िम्मे ये चुंगी वसूल करना है, और इसने एक मौके पर अजान की कसम भी खाई जिसकी आवाज़ आपने सुनी है। ये इन लोगों की सच्चाई का आलम है। दिलचस्प बात यह है कि एंटी करप्शन के ऑफिसर को 20 लाख रुपए के भत्ते में से 5 लाख रुपए मिल भी गए, लेकिन बाकी रकम न मिलने पर उसने FIR दर्ज करा दी। और इससे भी हैरानकुन बात यह है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने नाम पर भत्ता लेने वाले एंटी करप्शन के ऑफिसर्स के खिलाफ खुद एक्शन लेने के बजाय जिला कौंसिल मलीर के चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद को सुहेल अनवर सयाल से बात करने का कह के फारिग कर दिया। जब किसी तरह से चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह तक ये बात पहुंची तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर और सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल के नाम पर रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया, जिस पर एंटी करप्शन ने सिर्फ एक इंस्पेक्टर उर्स जरदारी को मुअत्तल कर दिया। फिलहाल मामला रफा दफा कर दिया, जिसके बाद जिला कौंसिल मलीर को भत्ता वसूल करने वाली चुंगियां दोबारा कायम हो गई हैं। यानी करप्शन की कहानी यहीं से जहां से ख़त्म हुई थी वहां से दोबारा शुरू हो गई है। ख़त्म भी चंद दिनों के लिए हुई थी, और ये वो मामला है जिसमें वज़ीर आला सिंध का बाकायदा नाम आया है, वज़ीर एंटी करप्शन सुहेल अनवर सयाल का उसमें बाकायदा नाम आया है। बाकायदा इसकी मालूमात, इसकी तफसीलात, इसके सबूत पेश हुए हैं। 1 अरब रुपए के करीब जमा किया गया इस बकरीद ईद के मौके पर, मगर ये अमल मुसलसल जारी रहता है। हर जानवर जो कराची में दाखिल होता है उससे ये भत्ता वसूल किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए दिया जाता है। गो के जो कानून बनाया गया है उसमें यह है कि दूध देने वाला जो जानवर आए शहर के अंदर दाखिल हो उसको हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाए, मगर ये निज़ाम सिर्फ और सिर्फ भत्ता वसूली का निज़ाम है। और उसी तरह का सिस्टम है जो कि सिंध में सिस्टम चलते हैं, ये उस सिस्टम का एक हिस्सा है। जिस तरह से गेहूं को सरकारी गेहूं को चोरी करने का सिस्टम है जो मुसलसल चल रहा है, ये भत्ता वसूली का सिस्टम है जानवरों के नाम पर जो मुसलसल चल रहा है, ज़मीनों का सिस्टम है जो कि मुसलसल चल रहा है। आपके इल्म में हम लाए थे कि जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं जो कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन पे, ट्रांसफ़र पे जो भत्ते का एक अजीम सिलसिला चलाते हैं, एक भयानक
جو ہم نے آپ کے سامنے ثبوت پیش کیے تھے جس میں روزانہ کروڑوں روپے وصول کیے جاتے ہیں کراچی والوں سے، وہ سسٹم بھی ویسے ہی چل رہا ہے جیسے چلتا تھا، اور یہ وہ تمام سسٹمز ہیں جس کے سر پہ بیٹھے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، اور ان کی نگرانی کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری، جو آج کل کراچی کم اور گلگت اور بلتستان کے دورے زیادہ کرتے ہیں۔ تکلیف کراچی سے زیادہ ان کو دوسرے معاملات کی ہے، اور یہ کرپشن کا بازار جو ہے یہ مسلسل گرم ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہمیں دیں گے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر، جنہوں نے کہ یہ خبر انویسٹیگیٹ کی۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک معمول کا نظام ہے جو کہ مسلسل چل رہا تھا، مگر اس میں جھگڑا کس بات پہ ہو گیا؟ کیونکہ یہ تو ایک سالہ سال سے ایک سسٹم ہے، جس سسٹم یہ چل رہا ہے۔ جھگڑا اس بات پہ ہو گیا کامران صاحب کہ یہ اینٹی کرپشن بھی پہلے تھی، یہ اس طرح یہ بتا بھی لیا جاتا تھا، تو اس وقت جو معاملہ تھا وہ مطلب طے تھا ان کا، جو بھیسا پتی ہوتا تھا وہ ٹھیک۔ اس بار اینٹی کرپشن والوں مطلب وہ یہ کہتے ہیں ٹھیکیدار والے کہ کچھ زیادہ پیسے مانگ لیے۔ اچھا، اس میں جو پیسے وصول کیے جاتے ہیں اس میں اینٹی کرپشن کا حصہ ہے، اس میں وزراء کا حصہ ہے، اس میں سندھ کے جو سب سے بڑے ہیں ان کا حصہ، تو یہ باقاعدہ ظاہر جب انسٹیٹیوشنل کرپشن ہوتی ہے، انسٹیٹیوشنل جب تو پوری حکومت میں تبدیلی یہ پیسے بڑھتے ہیں۔ یہ جو ہم نے آڈیو اور ویڈیو ٹیپ چلائی، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس ہیں جس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ پورا سلسلہ اوپر سے ہوتا ہے، کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے کچھ لوگوں کے بھی نام لیے ہیں لوگوں نے، جو ضلع کونسل ملیر کے جو افسران ہیں وہ، اور اس کے علاوہ یہ جو ٹھیکیدار ہیں، ان کے چنگی کے جو لوگ بیٹھے ہیں مینیجر، انہوں نے صرف ان کے نہیں، انہیں پارٹی کے جو اعلیٰ افسر عہدیدار ہیں ہائی کمانڈ میں مطلب کہہ سکتا ہوں، ان کے بھی کچھ نام لیے، لیکن ہم نے فی الحال وہ یہ پھر جو اینٹی کرپشن والے اس پر ناراض ہو گئے کہ جس طرح سے اچھا سندھ میں جتنی بھی کرپشن ہوتی ہے، چاہے یہ سب رجسٹرار آفس کی کرپشن ہو، پراپرٹی رجسٹریشن کی کرپشن ہو، یہ گیہوں کی کرپشن ہو، یہ زمینوں کی کرپشن ہو، اس سب میں محکمہ اینٹی کرپشن اس کا حصے دار ہوتا ہے۔ جی جتنا وہ تو پورا خان صاحب ایک پورا سسٹم ہے نا، کہ ہر دفتر مطلب اینٹی کرپشن آپ کو ورکس اینڈ سروسز کے ٹھیکے ہوں، ایریگیشن کے ٹھیکے ہوں۔ اب ایریگیشن میں سب سے زیادہ کرپشن محکمہ ایریگیشن میں ہوتی ہے، اور وہ جو وزیر ہیں وہ اینٹی کرپشن کے بھی وزیر ہیں اور محکمہ ایریگیشن کے بھی وزیر ہیں۔ آپ بتائیں کہ ایریگیشن کے جو انجینئر کرپشن کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ تو ان کا ایک طے ہے، محکمہ اینٹی کرپشن کا ایک سسٹم ہے، حصہ طے ہے کہ بھائی ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر محکمے کو ضلع سطح پر، اس کے اوپر سطح پر کتنا پیسہ ان کے لوگوں کو دینا ہے۔ اچھا، پھر یہ اینٹی کرپشن والے جو پیسہ جمع کرتے ہیں یہ بھی اوپر دیتے ہوں گے نا، یا اینٹی کرپشن کا پیسہ ان تک ہی رک جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے نیچے سے کیونکہ اوپر تک اینٹی کرپشن پہ بھی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں یا جو پوسٹنگز ہوتی ہیں، سنا ہے وہ بھی ٹھیکے پہ دی جاتی ہیں۔ جی خان صاحب بالکل، ظاہر ہے جہاں بھی پیسہ ہوتا ہے، جہاں بھی یہ اسپیڈ بنی ہوتی ہے، وہ اس میں پورا یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اب اینٹی کرپشن قانون میں دیکھیں نا، اینٹی کرپشن کے وزیر کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ اینٹی کرپشن ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک پورا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ اب اس پہ آپ نے وزیر رکھ دیا، اس وزیر رکھنے کی کیا گنجائش؟ اچھا، بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا، سب کچھ ہو گیا، وزیر اعلیٰ کے علم میں آ گیا، منسٹر کے علم میں آ گیا، چیف سیکرٹری کے علم میں آ گیا، سب کے علم میں آ گیا، لیکن اس کے باوجود کارروائی کوئی نہیں ہوئی۔ یعنی کہ وہی محکمہ ضلع کونسل کے افسران جنہوں نے یہ ٹھیکہ دیا، جنہوں نے سرپرستی کی، اور وہ ٹھیکیدار جو چنگی چلا رہا ہے، ابھی بھی اس کو کہا گیا کہ وہ چنگی چلائے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے افسران، وزیر، ان سب کے نام آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسپیکٹر کو جس کا جن کی ٹیلی فونک کنورزیشن ہے اس کو سسپینڈ کر دیا، اس کے بعد پورے کا پورا سسٹم ویسے کے ویسے چلنے دے دیا۔ اچھا، مگر اس معاملے میں نیب کیوں خاموش ہوتی ہے؟ یہ میں بڑا یہ جو سندھ میں جس انداز کی کرپشن ہے، جس کا کہ ہم مسلسل ثبوت دیتے رہتے ہیں، نیب اس میں کیوں حرکت میں نہیں آتی؟ مثال کے طور پہ کیا نیب کو پتہ نہیں ہے کہ ہر پراپرٹی کے رجسٹریشن پر کروڑوں روپے کراچی میں روزانہ کی بنیاد پہ جمع کی جا رہی ہے؟ کون آدمی ہے شبیہ حیدر جو کہ اس کو بیٹھ کے چلا رہا ہے؟ پورا نظام کس طرح سے چل رہا ہے؟ نیچے سے لے کے اوپر تک پیسے دیے جا رہے ہیں، اربوں خربوں روپے جو ہیں 12 سال میں لے لیے گئے، مگر نیب کی ایک کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ یا یہ جو چنگی سے، یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہم پیش کر رہے ہیں، مثال ہے جیسے آپ نے ایریگیشن کے معاملات ہیں، سروسز کے معاملات ہیں۔ اچھا، اسی لیے نیب پہ خان صاحب یہ الزام آتا ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ پولیٹیسائز ہیں۔ اسی لیے جب آپ جو ہے نا اصل جو کرپشن کے سب سے بڑے اسکینڈل ہیں اس کو اب آپ چھوڑ دیں گے، پھر آپ پر الزام بھی لگنا شروع ہو جائے۔ اب یہ چھوٹی سا چنگی ہے، ایک چنگی ہے جانوروں کی، جس میں سالانہ 1 ارب روپے کا بھتا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی چنگی میں۔ اب دیکھیں اس میں وزیر کا نام آ گیا، دوسرے بڑے لوگوں کا نام آ گیا۔ یہ اینٹی کرپشن یا حکومت سندھ تو خود اس کی انکوائری نہیں کر سکے گی نا، اس کے لیے تو نیب کو یا دوسرے بڑے ادارے کو
मतलब कॉग्निजेंस देना चाहिए। ये तो नैब तो नहीं करेगी इसकी, या माफ कीजिएगा इसकी हुकूमत सिंध तो एंटी करप्शन तो नहीं करेगा ना, एंटी करप्शन तो खुद इसकी करप्शन का मालिक है। तो इसका तो बेसिकली अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, नेब को नोटिस लेना चाहिए, या FIA ऐसा इदारा जो इंडिपेंडेंट इदारा हो, ताकि ये एक सालों साल से ये सिलसिला चल रहा है, वो लोगों को खुलेआम लूटा जा रहा है, खुलेआम चुंगी लगी हुई है और लूटे जा रहे हैं। जिस तरह सब रजिस्ट्रार ऑफिस में खुलेआम रिश्वत वसूलत है, ये पूरा सिस्टम भी उसी तरह खुलेआम। हम ऑफिशियल वर्जन जरूर लेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सूबाई काबीना के सीनियर वजीर और वजीर बराए एंटी करप्शन जनाब सुहेल अनवर सयाल। बहुत बहुत शुक्रिया सयाल साहब, आप आगाह हैं इस रैकेट के जो सामने आया है, जो जानवरों के लिए जो चुंगिया मनी है, जो कि बेसिकली हेल्थ सर्टिफिकेट देने के लिए थी, वहाँ पे जिस अंदाज से करप्शन होती है, जिस अंदाज से भत्ते वसूल किए गए, वह मामला एंटी करप्शन तक पहुँचा है, आपकी मालूमात है इस हवाले से? जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कामरान खान साहब बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अपने शो में मेरा और सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सुनने के लिए हमें टाइम दिया। देखें, पहले दिन जब मैंने एंटी करप्शन एज ए मिनिस्टर चार्ज लिया तो ये पहले दिन हमने FIR काटी थी। इवन वो कहा गया कि ये बड़े पावरफुल हैं, ये हमने FIR काटी, और फिर जैसे ही ये ऑडियो जो लीक हुई, सरफेस हुई, अपना इनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जैसे ही लीकेज हुई, तो उसी वक्त हमने उसको जरदारी जो है उसको सस्पेंड किया, उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी है। इंक्वायरी इस सिलसिले की शुरू की है कि जरदारी तो है ही है उसमें इन्वॉल्व, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कहीं डिपार्टमेंट में कहीं दूसरा कोई आदमी तो इसमें मुलव्वस नहीं है। तो इस चीज को प्रॉपर मैंने चेयरमैन एंटी करप्शन को कह रखा है, वो खुद उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और मॉनिटरिंग जो है मैं खुद कर रहा हूँ। तो सयाल साहब, क्या हुकूमत को और आपको ये पहली बार पता चला है कि इस किस्म का कोई मामला हुआ है? ये आपके इल्म में नहीं है कि ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है, इन चुंगियों के जरिए हर जानवर पे पैसा लिया जाता है जो कराची में एंटर होता है, और ये एक बहुत ही सॉलिड किस्म का करप्शन का मामला है जिसकी कोई जो खुफिया उसमें कोई मालूमात नहीं है? जिस दिन मैंने चार्ज लिया था उसी दिन मेरे सामने ये मामला मेरे सामने आया और मैंने इमीडिएटली डिपार्टमेंट को कहा कि FIR काटें और किसी को भी इस्तेमाल ना करें। जैसे क्योंकि ये बेसिकली इसमें दो किस्म की, एक आती है मिल्चिंग के लिए और एक आती है अपनी कुर्बानी के लिए जानवर। तो मिल्चिंग वाला जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाले खुद जो है वो टेंडरिंग करते हैं, तो इसलिए एक पोर्शन जो है उसका लीगल था, तो इसलिए हम उसमें ज्यादा लीगल वाले पोर्शन में हम जा नहीं सकते थे। लेकिन जो इलीगल पोर्शन था उसकी प्रॉपर इंक्वायरी भी कंडक्ट कर रहे हैं, केस दाखिल हो चुका है और ये सारी चीज उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कैसे करेगी वो एंटी करप्शन इसकी इंक्वायरी जो कि खुद इसमें इन्वॉल्व है? और दूसरी चीज है, एक सस्पेंड हुआ है एंटी करप्शन का इंस्पेक्टर। जो लोग ये करप्शन कर रहे हैं, जो कि इसके मालिक वारिस है, जहां से ये पूरा सिस्टम चलता है, उनके खिलाफ तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, जो जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे पहले उसके ऊपर केस दाखिल हो चुका है, उसके ऊपर FIR कट चुकी है। आप उस ऑडियो को सुनेंगे तो उसमें भी ये जो इंस्पेक्टर है जी, हमने सुनाई है ये क्लियर उसमें कह रहा है कि मिनिस्टर का प्रेशर है, उसमें आप के मिनिस्टर को अप्रोच करेंगे। यानी उस केस को मैं प्रॉपर फॉलो कर रहा था कि इसमें जो भी मुलविस है उसको कहीं किसी भी तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, तो वो खुद उसमें एडमिट कर रहा है कि मिनिस्टर का ऊपर से प्रेशर है। लेकिन एक ऑडियो टेप में आपने देखा कि वो ये कह रहे हैं कि पैसे ऊपर तक जाते हैं, जिस अंदाज से पैसे जमा किए जाते हैं, चाहे वो हब की चुंगी हो, चाहे सुपर हाईवे की हो, चाहे नेशनल हाईवे की चुंगी हो। सयाल साहब, ये बताइएगा कि कैसे मुमकिन है कि ये चंद लोग मिलकर करते हो, ये ऊपर से लेकर नीचे तक लोग मिले हुए ना हो? और ये मामला जब चीफ मिनिस्टर की नॉलेज में आया तो उन्होंने क्या एक्शन हुआ? इस पूरे रैकेट का एक एक्शन है कि एक एंटी करप्शन का एक इंस्पेक्टर सिर्फ सस्पेंड हुआ है, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसी आदमी के पास पूरा कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है, और आज मैं और आप बात कर रहे हैं तो आज भी पैसे इसी तरह से बटोरे जा रहे हैं। मैंने कामरान साहब आपको एक रिक्वेस्ट की और मैंने गुजारिश ये की कि इस जो टेंडर था इसके दो पोर्शन है। एक जो मिल्चिंग है वो लीगल टेंडर है। अब हमने चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को और मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा कि अप्रोच करे कि उसका जो मिल्चिंग वाला टेंडर है वो भी उसका कैंसिल किया जाए, ताकि जो उसके ऊपर प्रॉपर एक चीज उन्होंने उसके पास लीगलाइज है, तो लीगल चीज को हम कुछ कर नहीं सकते, जो इलीगल है उसके ऊपर केस दाखिल हो चुका है।
सीएम साहब ने भी खुद इस सिलसिले में मुझसे बात कर रखी है और हमने इसीलिए एक इंक्वायरी, क्योंकि अगर इंस्पेक्टर तक हम महदूद रखते तो फिर उसके ऊपर हमने उसको सस्पेंड कर रखा था, तो हम मजीद उसकी इंक्वायरी नहीं करते। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इसमें मुलविस डिपार्टमेंट का, मेरे डिपार्टमेंट का कोई भी शख्स है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और सिंध के वासियों को यकीन दिलाता हूँ आपके थ्रू कि जो भी इसमें मेरे डिपार्टमेंट का बंदा मुलविस होगा उसको कहीं पे भी स्टे नहीं किया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं? अब आप सिंध के वजीर एंटी करप्शन हैं, ये फरमाइएगा कि आप क्या कर रहे हैं? ये जो सरकारी गोदामों से गंदम चोरी हुई है पूरे सिंध में, आपने देखा कि अरबों रुपए की ये वेयर हाउसेस से सरकारी गंदम जो है ये चोरी हो रही है, होती थी और मुसलसल साल से हो रही है। अब नैब ने इस पे केस किया है, ये सारी चीजें सामने आई हैं। आपकी हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? कामरान साहब, जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें कहा गया था कि ये फूड वाला इंक्वायरी जो इनिशिएट की गई थी वो भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने शुरू की थी। और दूसरा भी आपने 2-3 दिन पहले भी सुना होगा कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने रेड करके सब रजिस्ट्रार को भी अरेस्ट किया है। इसी तरीके से प्रॉपरली चल रहे हैं। मुझे एक आपसे गिला भी है, मैं कह रहा हूँ कि आपके एक चीज वजाहत कर लूं कि कुछ दिन पहले जब मुझे एंटी करप्शन का मिनिस्टर बनाया गया था तो आपके पास एक गलत इंफॉर्मेशन आई थी कि नेब का शायद मेरे ऊपर कोई केस है। मैं उसमें भी अगर आप मुझे इजाजत दें तो थोड़ी वजाहत, 2 लाइनर वजाहत कर दूं। जी जरूर फरमाइए। कामरान साहब, जो मेरा नेब के खिलाफ जो कंप्लेनेंट है 2016 में मैं उसके खिलाफ डिफेमेशन में गया हुआ हूँ कोर्ट में कि ये शख्स जो है मेरे खिलाफ लोकली मेरा मुखालिफ है। 2016 में मैंने डिफेमेशन में केस दाखिल किया था उसके खिलाफ कोर्ट में। मोर देन 70 हियरिंग हो चुकी हैं, वो शख्स वहाँ कोर्ट में नहीं आ रहा और वो ऑफिशियली मैंने नेब के पास रिकॉर्ड जमा करा। चले ठीक है, वो सियासी बुनियाद पे आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। अच्छा ये बताइएगा कि अब आज कराची की क्या कैफियत है? आपने जिक्र किया सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होती है, जो ट्रांसफर होते हैं, इसमें जो अंधाधुंध बिला रोक टोक जो पैसे लिए जाते हैं, क्या आज आप कह सकते हैं कि पैसे नहीं लिए जा रहे? आपने कहा कि परसों एंटी करप्शन ने वहां रेड किया है, आज आप कह सकते हैं ताकि शहर वाले सुन लें? मैं शहर वालों को ये वादा करता हूं कि जहां जहां पे भी कंप्लेन मुझे आई मैं वहां पे एक्शन लूंगा और ये वादा है कि पूरी कोशिश होगी कि ये जो करप्शन का नासूर है, मेरे पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज भी मुझे बुलाया था इसी सिलसिले में। उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि किसी को भी स्पेयर ना किया जाए। तो ये वादा करता हूं कि पूरी कोशिश की जाएगी कि कहीं पे भी इसको स्पेयर ना किया जाए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल अनवर सयाल साहब मौजूद है, वजीर एंटी करप्शन हमारे साथ मौजूद है।